नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का एक बार फिर तो स्वागत। अज पहलों मैं विश्लेषण करूँगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस ऐलान की जो उन्होंने कल दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह वेले दिता सी। उन्होंने कहा कि सरकार इंडियन पीनल कोड IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC और एविडेंस एक्ट के तिन्ने कानूनों च बदलाव लिया रही है। इस उपर पिछली मई च केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट नूं इस बाबत आश्वासन भी दिता सी। इस मसले नूं लैके केंद्र वालों एक कमेटी का गठन भी किया गया सी, जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र नूं पिछले साल सौंपी सी। जो जानकारी मिली है उस मुताबक की सन इस कमेटी दीयां सिफारिशां अते किहो जिहे बदलाव लियाउण दी है लोड़ कि देशद्रोह यानी सडिशन वर्गे कानून साडी न्याय प्रणाली विचों हमेशा लई खत्म किए जाणगे। इस तो बाद मैं गल करूँगा पंजाब च पिछले 30 सालों तो चल रहे झूठे पुलिस मुकाबलियां दे केसां दी। जिस वेले भी ये पुराने केस सुर्खियां चाहुंदे ने तां पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। इन्हां केसां दा किवें होए निबेड़ा अते पीड़ित परिवारां नूं किवें मिले इंसाफ, जिस दे इंतज़ार च एक पूरी पीढ़ी रब नूं प्यारी हो गई है। फिर पर पहलों गल कानून च सोधां दी। IPC समेत देश के 3 अहम कानूनों च बदलाव बारे गृह मंत्री के ऐलान दे की हन मायने। जिवें मैं हुणे दस्सिया वा 2 दिन पहला अमित शाह जिस वेले दिल्ली के स्थापना दिवस पर बोल रहे सन, दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ते एविडेंस एक्ट तिन्हां दे विच छेती तब्दीली लियांदी जावेगी। ये बड़े पुराने अंग्रेज़ां वेले दे कानून बने आ। इंडियन पीनल कोड जिहड़ा वा 1862 दे विच बनिया सी, पर इस कानून नूं जिहड़ियां अपने जिहड़े राजे महाराजे सी, जिहड़े सूबे सी, उन्हां दे विच लागू नहीं सी हुंदा। उत्थे उन्हां दा अपना कानून सी। कुछ सूबिਆਂ ने ये जिहड़ा इंडियन पीनल कोड सी इहनूं अडॉप्ट कीता ते इहनूं लागू कीता। इसे तरह जिहड़ी CRPC है, ये भी बड़ा पुराना कानून आ। ये करीब 1882 का कानून है जिहड़ा CRPC है, और इनू 1898 च इहदे कुछ सोधां होईयां ते जिहड़ा हुण इस वेले CRPC है ये 1973 च होण दे विच आया। इस तरह ही इंडियन एविडेंस एक्ट जिहड़ा वा वो 1872 का कानून है और वो इस तरह ही चलदा रहा। उहदे कुछ तब्दीलियां जरूर होईयां वा, पर बेसिकली ये उदों 1872 का कानून ही है। जिहड़ियां जिहड़े तिन्ने कानून आ और जिहड़ी न्याय प्रणाली है अपनी, बाकी भी जिहड़े कानून ने, इन्हां सोधां बारे समय समय ते गल हुंदी रही है। करीब 20-25 सालों तो ये गल जिहड़ी है मेरी याददाश्त दे विच कई बार हुई हैगा। अज तो करीब ऑलमोस्ट 22 साल पहलों एक कमेटी का गठन होया सी, जस्टिस VS मलीमत कमेटी का। जस्टिस मलीमत जिहड़े ने वो केरला दे ते करनाटका के चीफ जस्टिस रहे ने। 6 मैंबरी कमेटी सी और इनू अधिकार दिते गया कि तुसी जिहड़े चेंजिस सजैसट करना चाहुंदे जी वो दसो सानू। 2003 दे विच 3 सालों बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट दी और ऑलमोस्ट बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट सी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट सी। 158 के करीब उहदे सुझाव सन, पर बड़ी अफसोस की गल कि ये सुझाव मन्ने नहीं गए। उन्होंने एक तरीके नाल नज़रअंदाज करता गया। हालांकि उहदे कोई बहुत वधिया गल्लां सी। फॉर एग्जाम्पल उहदे उन्हें कहा सी कि पुलिस की जिहड़ी फंक्शनिंग आ उहदे जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर विंग आ ते जिहड़ा तफ्तीश का विंग आ, जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन विंग, ये दोवें अड्ड होने चाहिए। बहुत साल बाद कुछ स्टेटां ने इन्हूं अडॉप्ट किया जरूर, लेकिन ये बेसिकली जस्टिस मालीमत कमेटी की ये रिपोर्ट दे विच ये चीज़ दर्ज सी। उन्हें यह भी कहा कि जिहड़ा अपने कानून बने आ ये अंग्रेज़ों के कानून आ, इहदे च कुछ होर मुल्कां तो भी कुछ ना कुछ चीज़ां विच पाउण दी लोड़ है, जिहड़े उत्थों के कानून, जिवें जर्मनी का कानून या फ्रांस का कानून। नाल उन्हें यह भी कहा कि जिहड़े कन्फैशनस, जिहड़े बयान SP के सामने होंदे आ, एक SP बड़ा सीनियर अफसर है, गैसटेड अफसर है, वो कानून कोर्ट दे विच मन्ने जाने चाहिए। सो इस तरह दी सिफारिशां सी। उन्हें यह भी कहा कि जे कोई झूठा केस किसी दे उत्ते दर्ज करदा वा पुलिस अधिकारी, क्योंकि पुलिस अधिकारी बहुत जिम्मेवार अफसर हुंदा वा, जे पुलिस झूठा केस किसी दे बनदा वा और साबित हो जांदा भी झूठा केस सी ते बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिन्हें झूठा केस दर्ज किया। सो इस तरह दी सिफारिशां सी, जिवें दस्सिया भी ये नहीं मनिया गईयां। फिर 2-3 साल बाद माधव मेनन कमेटी का गठन होया और ये 4 मैंबरी कमेटी सी।
ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਲੀਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਵ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਲੀਮਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਆਲਮੋਸਟ 60-70 ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 124A IPC ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਫਟਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
क्योंकि इस सडिशन के उत्ते नवा विचार हो रहा सी ते इहदे ते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट नूं मई 2022 दे विच आश्वासन भी दिता सी कि असीं इहदे ते गौर कर रहे हैं। उस तो बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतां भी दित्तियां कि जित्थों तक हो सके इस सडिशन का केस किसी ते ना बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट दियां अपनियां हिदायतां सी, क्योंकि हो की रहा सी भी 1973 जो CRPC दे विच तब्दीलियां होईयां तो उदों पुलिस नूं बहुत ज़्यादा पावर्स देती गई और पुलिस कई बार बिना केस रजिस्टर कीतियां बिना वारंट दे लोगों को गिरफ्तार करती रही, ये कह के भी इन्हां दा उत्ते सडिशन का इन्हां ते चार्ज है। और वैसे भी ये भी गल सामने आई है कि बहुते लोग जिन्हां ते सडिशन का चार्ज लगता वा वो उन्होंने सज़ा नहीं मिलती, प्रूव नहीं हुंदा कि वाकई उन्होंने देश के खिलाफ काम किया वा, बहुते लोग बरी हो जाते रहे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਵਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਜਾਂ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਸਨ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। IPC CRPC ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੇਂਜਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 480 ਜਾਂ 490 ਲੋਕ ਡੈਥ ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਸਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 488 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ 108 ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 28 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ED ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ED ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਾਨੂੰਨ।
लेकिन ये फिर रिव्यू पटीशन फाइल हुई जो हाली भी अगस्त 2022 तो इस वे चल रही है कि जी मनी लॉन्डरिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, वो तब्दीलियां की लोड़ है कि नहीं। इस तो इलावा बेल जी है मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, किन्हों मिलनी चाहिए, किन्ने चिर बाद मिलनी चाहिए है, ये भी तब्दीली की लोड़ है क्योंकि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स नूं बेल नहीं मिलती और साड़ियाँ जेलों भरियां पईयां अंडर ट्रायल्स के नाल। करीब 75-76% ਜਿਹੜੇ जेलों च लोग ने वो अंडर ट्रायल ने जिन्हों का ट्रायल हाली होना वा, पहलों बेचारे जेल के विच डके आ। वो बेल वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने पिछे जे कहा कि शायद एक स्पैशल बेल एक्ट बनाने की लोड़ आ कि लोगों जिन्होंने बेल कोर्ट कह दिंदा भी इन्होंने बेल देती गई पर बेचारे वो बेल कंडीशनस पूरियां नहीं कर सकते, वो फिर भी अंदर ही रहते हैं। सो ये भी तब्दीली की लोड़ आ। इस तो इलावा मेरा ख्याल है कई बार जोड़े गवाह मुकर जाते हैं उन्होंने उत्ते होर सख्ती की लोड़ है भी उन्होंने जे गवाही पहलों तुसीं गवाही दी है फिर गवाही तो मुकर जाते जे तुसीं तुहाडे खिलाफ परजरी का केस चलता वा पर ये होर सख्ती की लोड़ आ क्योंकि ये करके कानून बहुत सारे जोड़े जुर्म आ जोड़े जुर्म करने वाले आ वो छुट जाते हैं। तुहानूं याद है जैसिका लाल केस दे विच शायद 102 के करीब गवाह सीगे, उन्हां चों 30 के 31 गवाह जिहड़े आ मुकर गए, वो बरी हो गया सी, फिर दोबारा रौला पिया, फिर दोबारा उन्होंने सज़ा हुई। सो होर भी बहुत सारे केस ने, मक्का मस्जिद केस, मालेगांव केस वगैरह वगैरह जिथे गवाह मुकर गए और दोषियों सज़ा नहीं हो सकियां। सो ये भी तब्दीली की लोड़ आ। इस तरह रेप लॉ दे विच बहुत सारे मुंडे कुड़ियां इकट्ठे रहन लग पैंदे आ, कंसैंशुअल अरेंजमेंट हुंदी उन्हां दी, लेकिन बाद दे विच अणबण हो जाती है तो फिर लड़की बंदे के खिलाफ रेप का केस रजिस्टर कर जाती है। जिवें बाहरले मुल्कां च आ इस लॉ दे विच भी तब्दीली की लोड़ आ। इस तरह जिहड़े लोकी झूठा केस किसी के उत्ते दर्ज करते हैं, पुलिस अफसर जिवें मालीमत कमेटी ने कहा सी उन्हां दे खिलाफ बहुत सख्ती करने की लोड़ है, जिहड़े झूठे केस जिहड़ा इहदा मतलब है कानून का दुरुपयोग करते हैं। सो इस तरह दी बहुत सारिया तब्दीलियां की वाकई लोड़ इस वेले मुल्क दे विच है और असीं आस करते हैं कि जिहड़ियां हुण साडे न्याय प्रणाली तब्दीलियां आ रही वा IPC CRPC एविडेंस एक्ट दे विच वो लोकां दीयां आसां मुताबक या कानूनी माहरां दीयां आसां मुताबक वो तब्दीलियां लिआंदियां जाणगियां। हुण मैं इस मसले तो हट के फर्जी पुलिस मुकाबलियां की गल करन लगा। किहड़े झूठे या फर्जी पुलिस मुकाबलियां दे केस पिछले 30 सालों तो चल रहे हैं। ये बहुत सारे केस 1992-93 के हाल भी चल रहे हैं। उदों बेअंत सिंह की इत्थे सरकार सी, पुलिस नूं बहुत वड्डियां ताकतां दित्तियां गईयां सी, पावर्स दित्तियां गईयां सी, जिहदे तहत झूठे पुलिस मुकाबले होए, लोग चुके गए, उन्होंने गायब करता गया, पुलिस ने कहता जी ये फरार हो गया। बाद दे विच परिवारां ने कोर्टां की गुहार लाई, कोर्टां ने इन्हां CBI इनकुआरियां ऑर्डर कीतियां और ये केस जिहड़े ने ये फिर चलने शुरू होए। बहुते केसां दे विच CBI ने वेख्या कि ये जिहड़े झूठे पुलिस मुकाबले सी ये बिल्कुल फर्जी मुकाबले सी, जिहड़े पुलिस मुकाबले सी ये बिल्कुल फर्जी मुकाबले सी और उन्होंने केस रजिस्टर इन्हां लोकां दे उत्ते कर दिते और बहुत सारे केस इस वेले चल रहे आ। तुसीं 2 दिन पहलों एक केस बारे सुनिया होना कि परमजीत पंजवड़ जिहड़े खाड़कू सन उन्हां दी माता महेंद्र कौर नूं 75 साल की उम्र सी, उन्होंने गायब करता गया और जिहड़ा पुलिस अधिकारी सी, एक तो पुलिस अधिकारी DSP सी अशोक कुमार वो तो मर गया, लेकिन दूजा पुलिस अधिकारी सी जगदीप सिंह जिहड़ा उस वेले SHO सी, बाद AIG बन गया, वो लभ ही नहीं रहा कित्थे है। उहदे हुण वारंट इशू होया भी उन्होंने प्रोक्लेम डिफेंडर डिकलेयर किया जाए। हफ्ता पहलों एक होर केस आया सी, वो भी 1993 का केस सीगा, जिहदे च गुलशन कुमार का नाम 3 होर साथियों के नाल गायब करता गया। 30 साल का उहदा पिता जिहड़ा वा इंसाफ की वेट करदा करदा चमन लाल 2016 दे विच मर गया। भरा हफ्ता पहलों प्रवीण कुमार मर गया। इस तरह नवंबर दे विच हरबंस सिंह का केस सी बोके पिंड दा, उहदे 2 पुलिस वालियां नूं सज़ा हुई, पिछली अगस्त दे विच भी कुछ पुलिस वालियां नूं सज़ा हुई सी। सो ये वो केस ने जिहड़े 1992-93 दे ने, उदों दे करीब 50 के करीब केस रजिस्टर होए सी। बाकियां सज़ावां हो गईयां वा, फैसले हो गए, लेकिन 23-24 केस हाली भी चल रहे आ और ये वास्ते 3 CBI दे कोर्ट मोहाली दे विच बने हुए ने, 2 सैशनल कोर्ट ने तो एक स्पैशल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। सो ये मसले है जिन्हां दे बारे तुसीं दोबारा अखबारां दे विच पढ़दे जे और ये वाकई 30 साल पुराने केस ने। हुण लास्ट मसले ते आपां आउने आ कि ये 30 सालों तो चल रहे केसां दा किवें मिले पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ ते केसां दा होवे निबेड़ा। कोई भी केस 30 सालों तो जे चल रहा वा
ਔਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਆ। 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਆ, ਲੇਡੀ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਡ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਬਰਾਬਰ ਆ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੀਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।